سکوتے ڈھاکہ APS سانحہ پشاور کے شہداء کی یاد میں چھٹی، کل تمام سرکاری اور نجی سکولز بند ہوں گے، کالجز بھی نہیں کھلیں گے، یونیورسٹیز کھولنے کی اجازت ہوگی، نوٹیفکیشن جاری۔ پنجاب کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز میں یونیفارم کے حوالے سے نرمی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ طلباء کو 28 فروری تک کوئی بھی جرسی، سویٹر، کوٹ، جیکٹ، کیپ، موزے پہننے کی اجازت۔ یونیفارم میں نرمی کا فیصلہ بچوں کو سرد موسم سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ سہ ماہی ٹیرف قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی، قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کے صارفین سے رواں ماہ اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ قیمتیں بڑھنے سے صارفین پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بزدار سرکار کے دور میں 310 گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدنے کا انکشاف، 2 ارب 12 کروڑ 23 لاکھ روپے بغیر منظوری خرچ کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، گاڑیاں خریدنے کی کسی فورم میں منظوری نہیں لی گئی۔ PAC نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر، شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 184 ریکارڈ، درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی حکمت عملی کام کر گئی، ICC چیمپئنز ٹرافی کی تمام رکاوٹیں ختم، پاکستان اور انڈین کرکٹ بورڈ میں معاملات طے پا گئے۔ ICC کی جانب سے باضابطہ اعلان آج متوقع، ایونٹ کا تمام کام حتمی مرحلے میں پہنچ گیا۔ کاہنہ میں ASI کی زیر حراست ملزم سے مبینہ بدفعلی، DIG انویسٹیگیشن نے ASI شہزاد شاہین کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ عابد نام کا ملزم واقعے کے بعد تھانے سے فرار ہو کر پولیس کے خلاف شکایت لے کر عدالت پہنچ گیا۔ ASI کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر لیا گیا۔ اقبال ٹاؤن سے جعلی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ پکڑا گیا۔ علی چودھری نامی شخص دکانداروں اور شادی ہال سے پیسے بٹورتا تھا۔ ACCT نے جعلی مجسٹریٹ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ بجلی چوروں کے سہولت کار افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں تیز، لیسکو میں SDO سمیت 3 ملازمین کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ مینیجر وحید ظفر، لائن سپرنٹینڈنٹ رضوان ظفر اور میٹر ریڈر محسن کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ چیف انجینئر آپریشن عباس علی نے افسران اور ملازمین کو ملازمت سے برخاست کیا۔ گلشن راوی اتوار بازار کے باہر ماڈل کارٹس رکھ دیے گئے، ماڈل ڈیری بازار کا تاحال افتتاح نہ کیا جا سکا۔ تجاوزات قائم ہونے سے گلشن راوی روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر، اتوار بازار آنے والے افراد بھی شدید دشواری سے دوچار، بے ہنگم پارکنگ سے شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ یوحنا آباد میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 سال سے غیر فعال، تمام نلکے ناکارہ، اہل علاقہ کا متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ۔ ملک نثار چوک جوہر ٹاؤن C2 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند، علاقے کے مکین صاف پانی کی فراہمی سے محروم۔ ادھر کینچی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی انتظامی غفلت سے غیر فعال، مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات، اہل علاقہ کا پلانٹ کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ شعبہ انجینئرنگ PIA کی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، یورپ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ 34 کے فلیٹ میں 17 طیارے گراؤنڈ، بوئنگ 777 کے 12 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈ کر دیے گئے۔ ایئر بس A32 ساختہ 17 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈ، جبکہ طیارے انجن، لینڈنگ گیئر اور دیگر پرزے نہ ہونے پر گراؤنڈ کیے گئے۔ طیارے گراؤنڈ ہونے سے قومی ایئر لائن کو کروڑوں ڈالر کے نقصان کا سامنا۔ FBR نے گریڈ 17 اور 19 کے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ محمد ریحان اکرم کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کو ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز ایویلویشن کوئٹہ لگا دیا گیا۔ مہرین طاہر ڈپٹی کلیکٹر کلیکٹوریٹ IOCO اسلام آباد تعینات کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے دھی رانی منصوبے کا پہلا مرحلہ مریم نواز ایکسپو سینٹر میں لاہور ڈویژن کی 250 اجتماعی شادیوں سے منصوبے کا آغاز کریں گی۔ رواں برس 1500 مستحق بچیوں کی شادیاں کی جائیں گی۔
पंजाब सरमाया कारी कॉन्फ्रेंस मुआशी तरक्की और आलमी शराकत दारी के फरोग की जानिब अहम पेशरफ्त। चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के मुआहदे। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन सरमायाकारी फंड का ऐलान। फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फरोग के लिए वक्फ होगा। टैक्स छूट स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स की वजह से पंजाब सरमायाकारी के लिए मिसाली है, कॉन्फ्रेंस का एलामिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की N120 के मरकजी पब्लिक सेक्रेटरीट आमद। लीगी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात की। शुरका ने हमशीरा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। फातिहा ख्वानी भी की गई। विफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की MPA गजनफर अब्बास छीना की रहाइश का आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में पंजाब असम्बली के पार्लिमानी अमूर और मुल्की और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुआवने खुसूसी वजीर आला ज़ीशान मलिक से MNA समीउल हसन गिलानी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मखदूम समीउल हसन गिलानी ने मुस्बत मुआशी पॉलिसियों, महंगाई में मुसलसल कमी पर क़यादत के विजन को सराहा। MPA मलिक शहबाज अली खोखर के हल्के के अवाम से मुलाकात। मस्जिद के तामीराती काम का संगे बुनियाद भी रखा। शहरियों ने इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया। शहबाज अली खोखर का मजीद तरक्याती काम करवाने का आज़म। MPA नवाज लिद्दड़ की खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने। UC 247 काहना के मकीनों ने नवाज लिद्दड़ का हल्के में तरक्याती काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। हाथ पहनाए और मिठाई भी तकसीम की। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में कन्वेंशन। स्कूते ढाका बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद। ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी अवाम टाउन के ज़ेर एहतमाम टैलेंट अवार्ड तक़रीब। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम हमीद लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की शिरकत। तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को अवार्ड दिए गए। पंजाब पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए कोशां। IG ने तिबी अखराजात के लिए मजीद 10 लाख रुपए जारी कर दिए। DSP एजाज बुखारी को 1 लाख, कांस्टेबल आमिर महमूद, सैनिटरी वर्कर आसिफ नदीम खान को भी फंड मिल गए। कांस्टेबल मोहम्मद वहाब को 2.5 लाख, हेड कांस्टेबल नईम रजा भट्टी को 2 लाख मिल गए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाइसेंस की सहूलत का आखिरी रोज। लाइसेंस दफातर आज भी खुले हैं। सहूलत से फायदा उठाएं। CGO लाहौर अम्मार आतर का शहरियों को पैगाम। कहती हैं अब घर बैठे इंटरनेशनल लाइसेंस की भी तजदीद करवाई जा सकती है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर जुर्माना 2000 रुपए है। सीनियर लीगी रहनुमा साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सिद्दीक अल फारूक तवील अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही हाजी कैंप नंदा बाजार में खरीदारों का रश। अच्छी क्वालिटी के गर्म मलबूसात मुनासिब कीमतों में दस्तयाब। शहरी जूते, जैकेट, जर्सियां और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। वकला इंतखाबात करीब आते ही उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज। बहरियाटौर में इंडिपेंडेंट ग्रुप के हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल के एजाज में तकरीब। लाहौर बार के सदारती उम्मीदवार मियां फैज अली के एजाज में भी ज़ियाफत। वकील रहनुमा एहसन भून, हफीजुर रहमान चौधरी समेत वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। लाहौर बार के इंतखाबात जनवरी और हाईकोर्ट बार के इलेक्शन फरवरी में होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। DG फूड अथॉरिटी और DG सिविल सर्विसेज फरहान अजीज ख्वाजा ने इफ्तिताह किया। DG फूड अथॉरिटी ने न्यूट्रिशन प्रोग्राम से मुतअल्लिक आगाही दी।
इसी होटल में ज़मीन.com का प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट। ज़मीन.com के नए प्रोजेक्ट ज़मीन अक्स की लॉन्चिंग तकरीब। सीईओ ज़ीशान अली खान की खुसूसी शिरकत। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी, डायरेक्टर बासिल हफीज, उस्मान तलत, अली रेहान और मोहम्मद फरूक की शिरकत। लाहौर के 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया गया। और PSL 10 के लिए पाकिस्तानी प्लेटिनियम खिलाड़ियों के नाम फाइनल। लाहौर कलंदर्स का शाहीन आफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ पर भरपूर एतमाद। पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम, साइमा जूब प्लेटिनियम कैटेगरी में फाइनल। कोयटा ग्लैडिएटर से मोहम्मद आमिर का नाम प्लेटिनियम कैटेगरी में फाइनल हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान, नसीम शाह और अम्माद वसीम शामिल।